स्टूडेंट्स अज आप कंटिन्यू करांगे इंटरनैशनल इकोनॉमी ग्रुपिंग। लास्ट क्लास दे विच आपां ने कीता सी नाफ्टा बारे। मैं दस्सिया सी तुहानूं कि किहड़ी-किहड़ी इसदे मैंबर कंट्रीज़ ने मैक्सीको कैनेडा एंड अमेरिका ते जो इसका नाम सी वो 2020 दे विच रिप्लेस हो के की बन चुकिया सी USMCA बन चुकिया सी यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सीको कैनेडा अग्रीमेंट। तो अज आप नैक्सट करांगे UNCTAD। UNCTAD की है यूनाइटेड नैशनस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डिवेलपमेंट। इसका मेन मोटिव की है जो डिवेलपिंग कंट्रीज़ ने तो जो डिवेलपड कंट्रीज़ ने उन्होंने एक तरह का जोड़ा गैप है उसनों की करना अपने फुलफिल करना है। द प्रॉब्लम्स ऑफ लैस डिवेलपड कंट्रीज़ हैड बीन इट इन द फोर फ्रंट फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम इन द ईयर्स इमीजिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। देखो मैं तुम्हें ऑलमोस्ट दस्या हुआ है कि वर्ल्ड बैंक होया, IMF होया, UNCTAD ये सारे जोड़िया बॉडीज़ ने ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 तो बाद ही इस्टैबलिश हुई ने। हुण वर्ल्ड वॉर 2 तो बाद क्यों हुई ने, इसका रीजन जोड़ा मेन की है भी वर्ल्ड वॉर 2 दे विच जो कंडीशन सी फाइनैशियल क्राइसिस वगैरह इन्नी ज़्यादा मतलब राइज अप हो गई सी कि उन्होंने किवें ना किवें की करना सी, ओवरकम करना सी। तो देखो UNCTAD जोड़ा वो आया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वैन द पब्लिक जनरली बिगेन टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम मैनी इकोनॉमिस्ट स्टडीड इन डिटेल। जो कि लगे भी जी प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा की होगी, हाई अप होगी। कैपिटल अक्यूमुलेशन वॉज असर्टेड टू बी रूट ऑफ द प्रॉब्लम इफ ओनली कैपिटल कुड बी इंसर्टेड इन टू द अंडर डिवेलपड कंट्रीज़ दे वुड स्टार्ट टू ग्रो। भी जे आप करिए अंडर डिवेलपड कंट्रीज़ के मैक्सीमम टू मैक्सीमम कैपिटल लगाइए तो की हो सकता वो ग्रो कर सकदियां ने। मेन डिवेलपमेंट इन द इंटरनैशनल ट्रेड पॉलिसी हैड लिटिल रेलीवेंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लैस डिवेलपड कंट्रीज़। आप पहला ही मीनिंग क्लीयर कर चुके हैं इसका मेन मोटिव कि डिवेलपड कंट्रीज़ तो डिवेलपिंग कंट्रीज़ की करना एक तरह जो गैप है वो की करना फुलफिल करना है। It was quite natural for the representatives of less developed countries to feel frustrated by the work done within the framework of GATT। GATT की सी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जो GATT सीगा उसका मेन मोटिव सी जो कि सी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बट जो कि सी ट्रेड एंड टैरिफ इस तो पहला किसी GATT सी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। बट इसकी एक कई प्रॉब्लम सी भी सिर्फ ये सर्विसेज नाल डील करता सी जो GATT सीगा। बट फिर इन्हूं रिप्लेस करके गया है 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਫਿਰ GATT आ गया नाल टैरिफ एंड ट्रेड एडअप हो गया एंड टू फील दैट मोर कंसिडरेशन आउट टू बी गिवन टू देयर स्पैसिफिक प्रॉब्लम्स दैन रीजनस फॉर द एस्टैबलिशमेंट ऑफ UNCTAD। देखो जो UNCTAD ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਫਟਾ ਹੈ ਨਾਫਟਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ UNCTAD ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ। फस्ट के रीजनस फॉर इस्टैबलिशमेंट ऑफ UNCTAD। फस्ट की रीजन द वाइडनिंग गैप बिटवीन द डिवेलपड एंड डिवेलपिंग कंट्रीज़। गैप नूं वाइडन अप करना, ठीक गैप नूं फिल अप करना जो डिवेलपड ते डिवेलपिंग कंट्रीज़ दे विच चल रहा सी। जनरल डिससैटिस्फैक्शन ऑफ डिवेलपिंग कंट्रीज़ विद GATT। जो डिससैटिस्फैक्ट हो रही सी कंट्रीज़ GATT के नाल क्योंकि GATT की एक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। हुण टैरिफ एंड ट्रेड मीनिंग की होया, देखो ਜਿਹੜੀਆਂ कंट्रीज़ ने की करना सी एक वर्ल्ड लैवल ते ट्रेड करना सी उन्हां नूं कित्थे इस्टैबलिश करना पैंदा सी पहलां अपने आप नूं GATT के अंडर। नैक्सट के नीड फॉर न्यू इंटरनैशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड डिज़ाइन टू रिड्यूस द ट्रेड गैप ऑफ डिवेलपिंग कंट्रीज़। वही पॉइंट आ गया सेम। नैक्सट की अपने को नैक्सट टॉपिक करांगे इसका इसकी की जोड़ा आप कह सकते हैं फंक्शनस ने इसके की मेन प्रिंसीपल्स ने। फस्ट अपने को किने फंक्शनस। फस्ट फंक्शन की है टू प्रमोट इंटरनैशनल ट्रेड विद द व्यू टू एक्सलरेट इकोनॉमिक डिवेलपमेंट। इसका मेन मोटिव किसी इकोनॉमिक डिवेलपमेंट के लिए की करना इंटरनैशनल ट्रेड में प्रमोट करना। दैन टू फॉर्मुलेट प्रिंसीपल्स एंड पॉलिसीज़ ऑन इंटरनैशनल ट्रेड एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट। प्रिंसीपल्स से पॉलिसीज़ बनाने अपने इंटरनैशनल ट्रेड के उत्ते। इंटरनैशनल ट्रेड मीनिंग की होया जो आप अपने आउट ऑफ कंट्री फॉरन कंट्रीज़ नाल की कर रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं तो वो सारे प्रिंसीपल्स ते पॉलिसीज़ नूं फॉर्मुलेट करना जो कि इसलिए हैल्पफुल है इंटरनैशनल ट्रेड के लिए तो इकोनॉमिक डिवेलपमेंट के जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स ने उन्होंने की कर सकन वो ओवरकम कर सकन। दैन टू नैगोशिएट मल्टीनैशनल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। नैगोशिएशन की हुंदा है आप कह सकते हैं आपस के
ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਦੈਨ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਾਰ ਪੁਟਿੰਗ ਇਟਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਇਨਟੂ ਇਫੈਕਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਗੇ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਅਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਦ UN ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲਾਈਕ WTO, GATT, NAFTA, UNCTAD, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, UN ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। UN ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ UNCTAD। Every country has the sovereign right to dispose of its natural resources in the interest of the economic development and well-being of its own people। each country ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨੇਚਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸੋਵਰੇਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਨੋਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨ ਦ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਦੇਅਰ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਰੀਅਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮੈਥਡਸ। ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਗਰੀਡ ਕਰਾਈਟੀਰੀਆ। ਦੇਖੋ UNCTAD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਕਰਾਈਟੀਰੀਆ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਟੈਰਿਫ ਰਿਡਕਸ਼ਨਸ। ਟੈਰਿਫ ਰਿਡਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨ ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਸ। ਯੂਨੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੂ ਸਾਈਡਡ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਟੈਰਿਫ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, the developed countries should grant unilateral tariff reductions or preferences to less developed countries. Such tariff reductions on the one hand will increase the export of less developed countries and on the other will increase their import। ਹੁਣ ਦੇਖੋ unilateral meaning ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਰਿਡਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਿਫ ਹੈ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਲੈਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੈਰਿਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਂਟੀ ਡੈਂਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ, ਰਿਵਰਸ ਡਿਊਟੀ, ਕੋਟਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸੈੱਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਕਸ ਅਪ ਇਕੋਨਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਮਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਆਫ ਗੁਡਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਫਟ ਲੋਨ ਟੂ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਸੋਫਟ ਲੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਲੈਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ, ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੈਲਪ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਂਡਰ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟੂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨ ਟੱਚ ਐਂਡ ਸੀਨ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਕ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਲਾਈਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂਵ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। Then developed countries and international financial institutions should take steps to develop transport and communication facilities। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ। ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ।
ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਚੀਵ ਬੈਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਜਨਲ ਇਕੋਨਮਿਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਰੀਜਨਲ ਇਕੋਨਮਿਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਜਨਲ ਇਕੋਨਮਿਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ UNCTAD ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਰਲਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ UNCTAD ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟਾਈਮਸ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟਾਈਮਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਲਡ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, FDI ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ, ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਲਡਸ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਮੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਫਟਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ UNCTAD ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।